بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند المتسلمين على الشيخ الإمام الإمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن ورزقة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسط وزن العبد بالرومية، ويقال القسط مصدر المصدر وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن الفضيل بن معتب بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. فقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكار قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفتاح المنان ذي الفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما دام الملوان أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبالإسناد المتصل إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة ابن بردبة البخاري الجوهري اليمني رضي الله تعالى عنه قال بعد قول الله إنه موازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم الحزن وقال مجاهد القسط العدل في الدنيا ويقالوا القسط مصدر المقصود وهو العدل وأما القصير هو الجعيد وبه قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن حسين عن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله আমি আপনাদের কাছে সময় নেব 1:15 পর্যন্ত 1:15 পর্যন্ত আল্লাহ যা বলায় সেটা বলবো আর তারপরে ছেলেদের পাখি হবে পাখি হয়ে তারপরে দোয়া হবে আর দোয়ার পরে এবারে আপনাদের খাদ্য এটা মাদ্রাসা আপনাদের খাওয়ার পরে আমাদের এটা এই জন্য বলছিলাম যে খাওয়ার সময় আর খিদা আলো জিনিস কত বছর থেকে চাইলে হবে এখন দুর্গতি হ্যাঁ এইবারে বুখারী শরীফ এটা খুব বড় কিতাব এবং কোরআন শরীফের পরে যার মজা কোরআন শরীফের পরে যার মজা আশা করি বাদা কিতাবিল্লাহি সহিহুল বুখারী আল্লাহর কিতাবের পরে সব থেকে সহি আর সব থেকে সহি মানে আমরা সহি কি মানে বলি ঠিক তো ঠিক এর শেষ সহি মানে সংক্ষেপে হলো আর সহি হুয়া মা ইয়াসবুতু বিন আদমিন তামি জাবতে গায়রি মুহাল্লালিন ওয়ালা সাআতিন এটা তো সহি সংজ্ঞা যার মানে হলো এই যে মানে কিছু অংশ যে ব্যক্তি রাস্তায় পেশাব করতে বলল বা বাজারে বসে কিছু খেয়েছে সেরকম ব্যক্তির বর্ণিত হাদিস সহি নয় এইরকম ধরনের ব্যক্তিদের কোনো হাদিসের কোনো কিতাবে নেই আর এমন একটা শর্ত এর সঙ্গে যে বিরাট একটা এর পিছনে একটা বক্তব্য আছে এবং সেগুলো শুনবার মতো ভুলকারী সেসব জায়গায় হয় না হবে না টাইম নেই তো যে এমনকি খালি গায়ে মানুষের সামনে দেখবে তার মনোঙ্গ শরীরটা মানুষ দেখেছে এইরকম ব্যক্তি বর্ণিত হাদিসের কোনো গ্রন্থে স্থান পায় কোনো গ্রন্থ স্থান পায়
এক কথায় কথা বলি এটা যে মানুষ এরকম মানুষ হবে ওরা মালাকাতুন বিশ্বাস তাকদিরু আলা মুলাজামাতি তাকওয়া ওয়াল মুরুবা যার মধ্যে তাকওয়া থাকবে আর যে ব্যক্তি আদিল হবে তার বর্ণিত হাদিস সহি হবে। আর মুত্তাকিকে আমরা বলি খুব তাকওয়াওয়ালা মানুষ বিরাট মুত্তাকি মানুষ, কিন্তু মুত্তাকি যে আদিল হয়, আদিলকে আল আদিল হুয়া মান ইয়াজতানিবু আনিল কাবাইর ওয়ালা ইউসিরু আলা সাগাইর ওয়া তাকুনু হাসানাতুহু আকসার মিন সাইয়্যাত। এই হলো মুত্তাকি। তার মানে কবিরা বড় গুনাহ করবে না, বড় গুনাহ করবে না। ওয়া মান ইয়াজতানিবু আনিল কাবাইর, বড় গুনাহ করে না, বড় গুনাহ। ওয়ালা ইউসিরু আলা সাগাইর, আর ছোট গুনাহ একাধিকবার করে না। একবার হয়ে গেল অনিচ্ছায় চেয়ে তারপর একবার। ওয়া তাকুনু হাসানাতুহু আকসারা মিন সাইয়্যাতি, আর তার নেক কাজ সওয়াবের কাজ ভালো কাজ তার বেশি হয় তার অন্যান্য অশুভনীয় কাজ থেকে। সেই ব্যক্তি মুত্তাকি। হ্যাঁ, তো এর বিভিন্ন স্তর আছে। সব থেকে উপরের স্তরে যে সমস্ত মুহাদ্দিসিন আছেন তাদের মধ্যে সর্বশীর্ষে আছেন ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ সকলে। হ্যাঁ, তো সেই কিতাব, আর এই কিতাব খতম করে দোয়া করলে কবুল হয়ে যায়। আর সেই জন্যে দেখেন আপনারা মাদ্রাসাওয়ালারা যেখানে বুখারী হয়, তো বুখারী খতম করার জন্য একটা অনুষ্ঠান হয়, এবং এটা এই জন্যে যে মাদ্রাসা জনসাধারণের বিশেষ করে মুসলিম জনতা সকলের অন্তরের জিনিস। তো অন্তরের জিনিস আমরা আপনাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় পয়সা করি, तो हमारे से कतटा कार्यक्रम होती मेहमान जो है जो दूर से आते हैं, और जैसे हमारे यहाँ ये मेहमान खुसूसी मेहमान आए हुए वो क्या हाजी वली अब्दुल्ला मददुल्लाह हाजी अब्दुल साहब, ये इनके सामने भी हो जाए कि बुखारी खत्म होगी और बुखारी खत्म के बाद दुआ की जाएगी। दुआ तो जेहेतु दुआ कबूल है बुखारी खत्म पड़े এই জন্য আমরা আপনাদের সবাইকে লিখেছি আর কবুল হয়েই থাকে। এই জন্য বড় বড় জায়গায় কোনো মানুষরা কোনো সমস্যায় পড়লো, বিপদে পড়লো, মুসিবতে পড়লো, ভুল আর অন্যায় মামলায় ফেসে গেল, তারা এসে বলে যে বুখারী খতম করে দোয়া করে দাও। তো আমরা ওই দোয়া করেছি, দেবন সারাপুর সব জায়গায় হয়, লাড্ডু দিতে এত বড়, হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের এখন এর প্রয়োজন নেই। তো কিন্তু খুব কার্যকরী জিনিস। তো আজ আপনাদেরকে কষ্ট দেওয়া আছে যে দোয়াটা আমি দোয়াকে সরিয়ে দেব। তো আপনি একটু করে মনে রেখে দেবেন যে দোয়া কবুল হওয়ার মানে, দোয়া কবুল হওয়ার মানে আপনি যা চাইলেন তাই পাবেন, তা বিবেক মানে যে দোয়া আপনার কবুল হয়ে গেল কিন্তু তার পরিবর্তে কোনো বিপদ আপনার আসবে সেটা সরিয়ে দেওয়া, অথবা দোয়া কবুল হয়ে গেল আপনার এবং উত্তম রূপে কবুল হয়ে গেল, আপনি কোনো বিপদে পড়ে যেতেন আর ইমান হারা হয়ে যাওয়ার চান্স ছিল, সেই তার থেকে আপনাকে উদ্ধার। অথবা দোয়া কবুল হয়েছে, তার ধরুন আপনার দোয়া কবুল হয়েছে কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দুনিয়াতে আপনি সেটা দেখতে পাননি যেটার জন্য দোয়া করেছেন। আমার ছেলের অসুখ, আল্লাহ আমার ছেলেকে ভালো করে দাও, তুই দোয়া খুব করেছেন, খুব কেঁদেছেন, বাড়ি ভিজে গেছে, গাড়ি ভিজে গেছে, আপনার ছেলে সুস্থ হলো না, তার মৃত্যু হয়ে গেল, কিন্তু আপনার দোয়া কবুল হয়েছে। এর দরুন আল্লাহ তাআলা আপনাকে ঈমান ও দৌলত দান করবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরো অনেক কিছু আপনাকে দান করবে। সেরকম আর কিছু বান্দা এমন আছে যারা যখন আল্লাহর কাছে চায় তো আল্লাহ খুব খুশি হয়, তার মর্যাদা বাড়তে থাকে, আর আল্লাহর কাছে হাউমাউর কাঁদে, আল্লাহর কাছে বলে, আর সে মাথা ঝুঁকে, এটা আল্লাহ খুব পছন্দ।
তো যাতে করে এই আরো উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে যায়, তো আল্লাহ এটা ব্যবস্থা করে দেয় যে দোয়া মানে যেটা যাচ্ছে বা অন্য দেওয়া হলো না, এই দোয়ার উচ্চ মর্যাদা থাকে না, দোয়া ঠিক কবুল হয় সবসময়। দোয়া কেন কবুল হয় না? রহমরহিম আল্লাহ, রহমরহিম সব থেকে বড় রহমকারী আল্লাহ। সে আল্লাহর কাছে একটা আল্লাহর বান্দা বা বান্দি যদি থাকে কেন? তো সেই হিসাবে আপনাদেরকে আসার কষ্ট দেওয়া হয়েছে। এইবারে ধরুন এই বুখারী শরীফ, কিন্তু একটা এলমি লাইন জিনিস, হ্যাঁ, আর আমরা সাধারণ মানুষ সেগুলো অত আয়ত্ত করতে পারবো না, অনেক সময় বুঝেও পারবো না। আর এটা সাধারণ একটা ক্লাস পড়ে ছাত্র, তার যদি ইউনিভার্সিটিতে কোনো ক্লাস তাকে দেওয়া হয় আর পড়ানো হয়, সব বুঝতে পারবে, এটা সাধারণ জিনিস। তো সেই হিসাবে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ তিনি এই যে গ্রন্থটা তিনি লিখেছেন, বড় কষ্ট করে লিখেছেন এবং শেষ করেছেন একটা হাদিসের উপরে, একটা অধ্যায়, একটা হেডিং দিয়ে লিখেছেন, লিখে তার মধ্যে একটা হাদিস উল্লেখ করেছেন। এই সম্পর্কে একটা কথা, ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ বলেন যে আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন, নাযাউল মাওয়াজিন আল কিসত লিয়াউমিল কিয়ামah, যে আমি কিয়ামতের দিন ওজন করার জন্য, কি ওজন করা হবে? মানুষের আমল, মানুষের কথা এবং মানুষের যে চিন্তা ভাবনা, এই সমস্ত কিছু ওজন করা হবে কিয়ামতের দিন। আর কিয়ামতের দিন ওজন করার জন্য আমি কি করবো? একটা পাল্লা, সেদিন পাল্লা হবে। আর সে পাল্লাটা কিরকম হবে? কাঁটাওয়ালা পাল্লা, মানে কাঁটাওয়ালা পাল্লা বুঝতে পেরেছেন তো? মাঝখানে জিভ, হ্যাঁ। আর সে পাল্লা কত বড় হবে? সে পাল্লা এত বড় হবে যে পুরো পৃথিবীটা কত বিরাট বিশাল আমরা এখনো জানতে পারি, আর কোনো ভৌগোলিক বা বৈজ্ঞানিকরা আজ পর্যন্ত দাবি করে না। তার মানে কেন? তাদের সামনে নিত্য নতুন করে এক এক দ্বীপ আবিষ্কার হচ্ছে। আজ আমেরিকা চলছে, এখন থেকে 300 বছর আগে এই আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। 300 বছর আগের মানুষরা জানতো না যে আমেরিকা বলে কিছু আছে। নিত্য নৈমিত্তিক গবেষণা করে তারা পৃথিবীতে বেষ্টন করে ঘুরে তারা এক একটা দিক আবিষ্কার করছে। যার মানে কত বিরাট বিশাল পৃথিবী আমরা জানি। আর আমাদের কোনো সময় দাবি রাখবে না যে সব জেনে নিচ্ছি, কেননা বিজ্ঞান ভূগোল শেষ কথা বলে, হ্যাঁ। তাই কত বিরাট বিশাল পৃথিবী, সেই পৃথিবী যদি একটা পাল্লায় রেখে দেওয়া, পৃথিবীটা পুরো একটা পাল্লায় রেখে দেওয়া, তাহলে পাল্লা, একটা পাল্লা সারা পৃথিবী যখন লঞ্চ হয় 25। আর আমার ভাইরা বন্ধুরা, এ কথা উপরে শুনে আর ছেড়ে দিলে হবে না, চিন্তা করতে হবে। কত বড় কথা, কত বড় পাল্লা হবে। তাই এই পৃথিবীতে বহুত পাহাড় আছে, আরো অন্যান্য অনেক পাহাড় আছে। আর সব থেকে উঁচু পাহাড় হলো যে পাহাড়ে হলো আদম আলাইহিস সালামকে নামান করেছে জাবালের নূর, যেটা সরল দিকে আছে, সব থেকে পৃথিবীর বড় পাহাড়। আর তারপরে কোন হিমালয়ের এভারেস্ট উঁচু, এত কিছু আছে। সব কিছু যদি একটা পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে সেই পাল্লায় এসে যাবে একটা পাল্লা, আর একটা খালি থাকবে, গ্রামগঞ্জ মুক্তি থাকবে। তাই এত বড় পাল্লা, এত বড় পাল্লা। আর সেখানে যা কিছু ওজন হবে, সব কিছু সেখানে একটা নির্দিষ্ট ভাবে ওজন হবে। এই পাল্লা এর ওজনকে স্বয়ং আল্লাহ। আর দ্বিতীয় মত হল জিবরিল আলাইহিস সালাম, অন্যান্য আরো মত আছে। তার মানে একদম এদিক ওদিক করার কোনো কিছু থাকবে না।
আর সেখানে কি ওজন করা হবে? মানুষের যে আমল, মানুষের আকওয়াল, আর মানুষ এ বিষয় যে ইমান বিরুদ্ধ কোনো আকীদা বিশ্বাস রাখে তা সব ওজন করা। কেননা যে এই যে আমরা আমালাহুম ওয়া আকওয়ালাহুম ইউজান, ইমাম বুখারী এই যে হেডিংটা উনি এখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন, ওনার উদ্দেশ্য হলো ইসবাতুল মিজান ওয়া রাদ্দু আলাল মুতাজিলা। ইসবাতুল মিজান, কিয়ামতের দিন এই দাঁড়িপাল্লাটা হবে, আর তা আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। আর সেখানে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কি? যে প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে নেগেটিভ পজিটিভ আছে, তো সেই হিসাবে ইমানের যে সমস্ত বিপরীত জিনিস, তারা একদল মুতাজিলা তারা বলে, তারা আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোকে স্বীকার করে। তো সেইটা প্রমাণ করা এবং তাদের মতবাদকে খণ্ডন করা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য। তো তন্ন তন্ন করে আমাদের সমস্ত আমল ওজন করা। এবার কিছু কেউ এরকম করেছে যে আমল প্রশ্ন করেছে, আমল তো দেখা যায় না, তাহলে আমল ওজনের পাল্লায় কি করে দেখা? তা আমল মানুষ করে দেখা পায় না। কিন্তু এর প্রশ্নটা ছিল এই কিছুদিন আগে, বা যে যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন হাদিস, যে আমল আল্লাহ বলেছেন সেই সময় মানুষ হয়তো বুঝতে পারে, কিন্তু এখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে যেগুলোকে আমরা বলতাম আমল, যা চোখে দেখা যেত, এখন সেগুলো জওহার হয়ে গেছে। তার মানে তার মধ্যে এরকম জিনিস তার জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে যে সেগুলো পুরো ধরে রাখা যাবে। যেমন জ্বর, কারণ জ্বর হলো, তো এখন জ্বরটাকে মাপার জন্যে তার যন্ত্র উঠেছে কিনা, থার্মোমিটার উঠেছে, কতটা পাওয়ার আছে আবহাওয়ার সেটা মাপার জন্য যন্ত্র উঠেছে, এবং যন্ত্র উঠেনি আরো সমস্ত কিছু যন্ত্র উঠেছে। তো সেই হিসাবে এখন এই যুগে এর উপরে কোনো সন্দেহ হবে, সত্যি আল্লাহ সত্য। আমরা যা কিছু বলি 50 বছর পরে যদি রিসার্চ করে বৈজ্ঞানিকরা তাদের নিয়ম নীতি মতো যদি চায় যে 50 বছর আগে আমরা কি করেছিলাম, সেগুলো এখন টেপ আছে, রেকর্ড আছে, সেগুলো ধরা যাবে। বিজ্ঞানের এত উন্নতি।